مسیح کے بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ کلام مقدس میں سے آج ہم اپنی رہنمائی کے لیے سیکھیں گے مقدس یوحنا کی معرفت لکھا گیا انجیل بیان، اس کے 15 باب اور اس کی 5 آیت میں سے آج ہم سیکھیں گے کہ خدا کی آواز، خدا کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ میں انگور کا درخت ہوں، تم ڈالیاں ہو۔ جو مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں، وہی بہت پھل لاتا ہے، کیونکہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی مجھ میں قائم نہ رہے تو وہ ڈھالی کی طرح پھینک دیا جاتا اور سوکھ جاتا ہے، اور لوگ انہیں جمع کر کے آگ میں جھونک دیتے ہیں اور وہ جل جاتی ہیں۔ کلام خدا کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ آج ہم سیکھیں گے کہ جب ہم خدا سے الگ ہوتے ہیں، خدا سے جدا ہوتے ہیں، تو کیا جب ہم خدا سے الگ ہو کر، خدا سے جدا ہو کر اپنی زندگی گزارنا شروع کرتے ہیں، اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں، اور کیا وہ جدا ہونا ہمارے لیے باعث برکت ہوتا ہے، یا پھر ہم جیسا کہ کلام میں لکھا ہے کہ جب ہم خدا سے الگ ہوتے ہیں، خدا سے جدا ہوتے ہیں۔ یسوع المسیح نے ایک انگور کے درخت سے جو ہے وہ اپنے لوگوں کو سکھایا کہ انگور کا درخت میں ہوں اور تم میری ڈالیاں ہوں۔ اور جب کسی درخت کی ڈالی پر انگور کی یا کسی کے درخت کی ڈالی پر غور کیا جائے، جب کوئی ڈالی درخت پر سے خود بخود ٹوٹ جائے تو وہ بے جان ہو جاتی ہے، اور اس میں کوئی طاقت، اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے، اور لوگ کیا کرتے ہیں، اس کو جمع کرتے اور پھر آگ میں جھونک دیتے، اور جب آگ میں جھونک دیتے ہیں تو آگ ان کا نام و نشان ختم کر دیتی ہے۔ اور آج یہاں پر جو اتنی زیادہ وہ اہم اور بڑی ہی خاص بات یسوع المسیح نے بہت زیادہ سادہ الفاظ میں اپنے شاگردوں کو، اپنے لوگوں کو اور آج ہم کو سکھانے کے لیے بائبل مقدس میں یہ بات جو ہے وہ لکھی گئی کہ انگور کا درخت میں ہوں اور تم ڈالیاں ہو۔ جو مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں، وہی بہت پھل لاتا ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم خدا میں قائم رہتے ہیں تو پھر یہ ہمارے لیے ترقی کا باعث ہے۔ ہم پھل لاتے ہیں، ہم برومند کیے جاتے ہیں، ہماری بڑھوتری ہوتی ہے، ہم نسل در نسل جو ہے وہ اپنی پشتوں کی سلامتی دیکھتے ہیں، بحالی کو دیکھتے ہیں اور کامرانی کو دیکھتے ہیں۔ لیکن جب ہم قائم نہیں رہتے تو یہ بات بھی نسل در نسل ہمارے بچوں میں ٹرانسفر ہو جاتی، اور ہم خدا سے الگ اور خدا کے حضور سے کاٹ ڈالے جاتے ہیں، اور پھر چاہے ہم جتنی بھی کوشش کریں ہم وہ مقام حاصل نہیں کر سکتے۔ لکھا ہے کہ اگر کوئی مجھ میں قائم نہ رہے تو وہ ڈالی کی طرح پھینک دیا جاتا ہے۔ تو آج ہمیں سیکھنا ہے کہ کیا ہم غور فرمانا ہے ہم نے اپنی زندگی پر کہ کیا ہم خدا میں قائم ہیں، کیا ہماری زندگیاں فروٹفل ہو رہی ہیں، کیا ہم اس سے پھل لے رہے ہیں، یا پھر ہم اس سے الگ ہو کر اس ہمیشہ کی آگ کا ایندھن تو نہیں بننے جا رہے جو نہ کبھی ختم ہوگا، نہ کبھی بجھے گا اور نہ ہمیں سکون ملے گا۔ اور بائبل مقدس میں بے شمار جو واقعات ہیں ایسے بائبل بیان کرتی ہے جن زندگیوں نے اس کا چناؤ کیا، جو اس کے ساتھ پیوست رہے، جو اس کے ساتھ جڑے رہے، انہوں نے اپنی زندگی میں اعلیٰ مقام حاصل کیا، اور خدا کے ساتھ رفاقت میں رہتے ہوئے انہوں نے آسمانی مقاموں میں اپنا نام جو ہے وہ کمایا۔ اور آج اگر ہم اس سے جدا ہوتے ہیں، ہم اس سے الگ ہوتے ہیں، تو پھر ہمارا وجود، ہماری کوئی وقت اور ہمارا کوئی مقام نہیں۔ جیسے کسی درخت پہ سے کوئی ڈالی جب خود بخود ٹوٹ جاتی ہے تو اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے، ایسے ہی ہمارا حال ہے۔ اور کلام لکھا ہے کہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ جب ہم
बाइबल मुक़द्दस में से अहद अतीक में से खरूज की किताब को पढ़ते हैं तो खरूज की किताब को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर जब खुदा के लोग मुल्क मिस्र से कूच करते हैं, मुल्क मिस्र में से निकलते हैं, गुलामी में से अपनी वो बहाली की ओर जब अपना सफ़र तय करते हैं, तो बाइबल में लिखा है कि फ़िरौन जो सख्त दिल बादशाह था, जिसकी फ़ौजें बहुत ज़्यादा थी, जिसके पास हथियार थे, जिसके पास सिपाही थे, वो जब उनका पीछा करने गए तो वो क्या हो गए, समुंदर के पानी ने उनको क्या कर दिया, बहा कर उनको बस ख़त्म कर दिया। और लिखा है कि उनकी लाशें आज तक इबरत का निशान हैं। तो आज अगर हम खुदा से जुड़े रहें, खुदा के साथ रहें, तो हम मुल्क मिस्र में से निकलने वाले उन लोगों की मान ठहरेंगे जिनको खुदा ने महफूज और सलामत बचाया। कलाम में लिखा है कि जब हम उसके साथ चलना शुरू करते हैं, जब हम उसमें रहना शुरू करते हैं, तो मुक़द्दस यशायाह इस बात पर फरमाते हैं कि आग तुम्हें ना जलाएगी और सैलाब तुम्हें ना डुबोएंगे। खुदावंद हमें बचाने के लिए हमारे साथ साथ रहता है, यानी कि फिर हमारे अंदर ज़िंदगी मौजूद रहती है और हम बेफल नहीं रहते। और जब मुल्क मिस्र में से लोग निकलते हैं तो अब्र का स्तून खुदा दिन के वक़्त जो है वो बादल के स्तून में उनके साथ रहता और रात के वक़्त खुदा आग के स्तून में उनकी हिफाजत करता था। और बाइबल में लिखा है कि जब वो अब्र का स्तून अब्र खुदा का उनके ऊपर ठहर जाता तो वो रुक जाते, खुदा की सुनते, खुदा के साथ रहते। लेकिन उन जिंदगियों पर गौर करेंगे जिन्होंने उस अब्र के नीचे रहना नापसंद किया, जिन्होंने अपने राहों को अलग किया, जिन्होंने उससे जुदा होकर ज़िंदगी का आगाज़ किया। बाइबल बयान करती है कि बियाबान में वो ढेर हो गए। लिखा है कि जिन्होंने साथ चलना शुरू किया, खुदा ने आसमान पर से उनके लिए मन बरसाया। उनके ना तो जूते टूटे, ना उनके कपड़े फटे। खुदा ने सफ़र में उनकी हिफाजत की, खुदा ने उनके खाने पीने का इंतज़ाम किया और खुदा ने उनके लिए जो है वो जंगें लड़ी। खुदा उनके लिए खुद जो है वो मैदान में उतरता और उनको फतह या भी बख्शता। लिखा है कि जो उस अब्र के नीचे रहे वो मुल्क किनार में दाखिल हुए और उन्होंने वो बरक़ात पाई जो बाइबल में लिखी गई कि वहाँ खुशहाली, शादमानी, जिस जगह के लिए उन्होंने जिद्दोजहद नहीं की, जिस जगह को उन्होंने ख़रीदा नहीं, वो उनकी जगह उनकी मिरास बन गई। और लिखा है कि वहाँ जैतून और अच्छे बागात, खजूरें उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बनी। तो आज मेरे अज़ीज़ों, हमें सीखने की ज़रूरत है, हमें इस बात को अपनी ज़िंदगी में लेने की ज़रूरत है कि हम उससे जुड़े रहें, उससे जुदा ना हों, उससे अलग ना हो, बल्कि अपनी निगाहों का मरकज़ उसको बनाएं, अपनी ज़िंदगी में खुदा को लेकर साथ चलें। तो आज हमें सीखने की ज़रूरत है, आज हमें इस कलाम को अपनी ज़िंदगी में लेने की ज़रूरत है, हमें खुदा के साथ रफ़ाकत में रहने की ज़रूरत है और हम उस हकीकी अंगूर के दरख्त के साथ जुड़े रहें, यीशु अल मसीह के साथ जुड़े रहें और उससे कभी भी जुदा ना हो, ताकि हम उस अब्दी हलाकत से बच सकें। और बाइबल में लिखा है कि जब यहूदा इस्करियोती जो यीशु अल मसीह के 12 शागिर्दों में से थे, जब उन्होंने खुदा से अलग होकर, खुदा से यीशु अल मसीह से जुदा होकर जो है वो ज़िंदगी बसर करना शुरू की, अपनी राहों का जो है वो अलग से उन्होंने एक अपने सफ़र का आगाज़ किया, तो बाइबल बयान करती है कि वो उन 12 में शामिल नहीं हुए, बल्कि उन 12 शागिर्दों ने जो यीशु अल मसीह की रफ़ाकत में रहते, उनमें से वो काट डाले गए, अलग हो गए और इबरत का निशान बन गए। तो आज अगर हम उसके साथ चलते हैं, अगर हमें उसकी पहचान मिल गई है, अगर खुदा का कलाम हमारी ज़िंदगी में मौजूद है, तो हमें उसके आगे ऐसे ही रहने की ज़रूरत है, सर खम करने की ज़रूरत है, उसके हजूर में चलने की ज़रूरत है, ताकि हम उससे जुदा होकर उन ढालियों की मानित ना बन जाए जिन्हें लोग जमा करते और आग में झोंक देते हैं। सो इस कलाम के वसीला से खुदा मुझे और आप सबको इस कलाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।